من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم کو سعادت و آباد رکھے، اللہ تمہارے کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ایمان کی دولت دے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے۔ تم دونوں کو اللہ آپس میں ایک دوسرے کا پیار زندگی بھر رکھے۔ اللہ جس طرح تمہارے سر پہ شوہر کا سایہ قائم رکھے، اسی طرح تمہارے بچوں کا اور تمہارے تمام رشتے داروں کا، تمہارے تمام خبیث و اقارب کا، تمام کا سایہ بھی اللہ تمہارے سروں پر قائم رکھے، تمہیں دین دنیا کی خوشیاں عطا کرے۔ یا اللہ ہم جو یہاں آ کر بیٹھے ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اسی طرح ہم تمام کو بھی انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی مل کر بیٹھنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے، اور تمام مرومین کو جنت الفردوس میں مقام کرنا۔ یا اللہ جو بھی ہم دعا مانگیں گے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا مالک مشکل کشا ہر ایک مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے بچوں، ظاہر باطن کا سب جانتا ہے، بس وہ ہمارا مانگنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہر فرض نماز کے بعد، ہر تہجد کے بعد انشاءاللہ دعاؤں کو اپنا خاص مقام بنا دیں گے، اور ہر ٹائم انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملا۔ مومن کا ہتھیار کیا ہے بچوں؟ دعا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دعائیں کریں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، دوسروں کے بھی لیے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ان کا بھی اجر ہم کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، جو بھی بچے یہاں آئے ہیں نہیں آئے ہیں، اللہ ان تمام کو اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں اللہ نہ کرے کچھ پریشانی ہے تو ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مشکلوں کو آسان فرما، اور تمام کو انشاءاللہ برے وقت سے، بری نظر سے، ناگہانی آفات سے، تمام مشکلوں سے اللہ تمام کو اپنے پناہ میں رکھنا۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کر انشاءاللہ۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، دعائیں دینے والے سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ تمام کو خوش و آباد رکھے، عزت برکت بلند مرتبہ اور تندرستی و صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے، رزق و روزی میں، مال و اولاد میں، کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ جیسے انمول لوگوں کو ہمیشہ دکھ درد، بیماری، تکلیف، پریشانیوں، آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ آمین۔ تمام کو برے وقت سے، بری گھڑی سے، ناگہانی آفات سے، اور تمام قسم کے فتنوں سے، فساد سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کی حسد سے، جلن سے، بغض سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ یا مالک مشکل کشا، ہم تمام تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت چاہتے ہیں۔ یا بارک تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت و راحت عطا فرما۔ آپ تمام کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رب العزت خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جن لمحوں میں آپ تمام مسکراتے ہیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ آپ تمام کا دامن ادا پاک خوشیوں سے بھر دے، جو دیا اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اپنے لیے دعا کرنے والے جب دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں تو رب العزت ان کی جھولی بھی ہمیشہ خوشیوں سے بھرتا ہے۔ آپ تمام ہمیشہ خوش و تندرست رہے۔ اللہ پاک آپ تمام کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون ہو۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہم تمام کو دین کا داعی بنا دے۔ قیامت کے دن ہمارے ترازو میں سب سے پہلے وہ خرچہ رکھا جائے گا جو ہمارے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، فراق دری سے خرچہ کریں گے اور سب کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق فرما۔ اللہ رب العزت تمام کو پریشانی اور ناگہانی آفات سے بچائے، صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا،
دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک ہمارا ساتھ دے گی الحمدللہ۔ میں اہم تھا یہی میرا میں اہم تھا یہی میرا وہم تھا۔ اللہ ہم تمام کو تکبر سے غروری سے اللہ محفوظ فرما۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہاں کوئی سدا رہنے نہیں آیا بچوں، یہ زندگی بہت مختصر اور تھوڑی ہے، یہ گھر ہمارا عارضی ہے، ہمیں یہاں سدا نہیں رہنا، اس لیے ہمیں ہمارا گھر جنت میں بنانے کی تیاری کرنا چاہیے، اپنے حسن سلوک سے اور اپنے اچھے اخلاق سے انشاءاللہ اور سلسلہ رحمی سے تمام کو اللہ اچھی توفیق فرما، ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا دے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین ثم آمین۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکلیفیں آپ سے آپ کے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے۔ دعا ہے رب الکریم سے کہ وہ آپ تمام کو اچھی صحت، بہت ساری خوشیاں اور مقام پر کامیابی عطا فرمائے، پریشانیوں، وباؤں، مصائب، تنگ دستی، بد نظری سے نجات فرمائے، ہر دنیاوی و آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ یا رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو صحت و سکون والی زندگی عطا فرما اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو عاجزی کو افضل نعمت جانتے ہیں، آمین۔ اے رب کائنات ہمیں دین و دنیا کی خوشیاں عطا فرما، ہمیں اسلام کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارا شمار صالحین اور صابر بندوں میں فرما اور ہماری اولاد کو ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ آپ تمام سلامت رہیں، رب العزت آپ تمام کو دائمی میں خوشیاں عطا فرمائے اور آپ تمام کا نگہبان اور مددگار رہے، آمین۔ رب العزت ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما، تمام کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری زندگی میں نماز اور قرآن کو پڑھنے والا بنا دے اور جو ہمیں زندگی اور موت کے بعد بھی جنت الفردوس میں لے جائے۔ جس طرح تمام بچے اور ہم تمام اکٹھے یہاں بیٹھے، اسی طرح جنت الفردوس میں بھی بیٹھنا نصیب فرما اور تمام بچے جو آئے جو نہیں آئے تمام کو جسمانی اور روحانی طاقت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما، نصیبہ بلند کر۔ یا اللہ ہم تمام کو یہ تمام باتیں سنے سمجھنے سے دیا عمل کرنے والا بھی بنا دے اور جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا یا اللہ۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے، آمین۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا بناؤ، کیونکہ جو اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لے پھر زندگی کے غم اسے پریشان نہیں کیا کرتے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم کب اور کہاں کوئی زیادتی، دل آزاری، عہد شکنی، بد سلوک کی گناہ اور نافرمانی کر گئے ہیں، لیکن تو علیم ہے، تو قادر ہے، سب جانتا ہے، اس لیے ہمیں معاف فرما، ہماری پکڑ نہ کر، ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لے اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں خالص اپنے لیے خالص کر لے، آمین۔ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے کہ ہم کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں، ہمیں پابندی کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنا دے، ہمیں جھوٹوں کے جھوٹ سے، فریبوں کے فریب سے، چغل خوروں کی چغلی سے، ناگہانی آفات اور موذی امراض سے محفوظ فرما۔ جب ہم مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں تو ہماری مدد فرما، ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے اے عظیم رب ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانا اور جس طرح اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ کیا کریں گے، دوسروں کی بھی عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے اور کبھی کسی کا عیب ظاہر نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم تمام کے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور تمام پریشانیاں دور فرما، اپنے در سے آسانیاں عطا فرما، آمین۔ ایسی عزت دے جو خلق کی محتاج نہ ہو، ایسا رزق دے جو اسباب کا محتاج نہ ہو، ایسا ایمان دے جس میں آزمائش نہ ہو۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، علم سیکھ کر عمل کرنے والا بنیں گے اور کیا کریں گے بچوں، ہم جو بھی سیکھیں اس کو دوسروں کو بتائیں گے اور جو یہاں بھی پڑھاتے ہیں جو سکھاتے ہیں تو انشاءاللہ غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے زیادہ جو ہے بچوں ہم بیمار ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اللہ نہ کرے تو صدقہ دیں گے، اپنی جان کا صدقہ، تو کیا کرے گا وہ ہمارے آنے والی تمام برائیوں سے، تمام ہمیں تمام کو ہم بچائے گا، ہمیں تمام مصائب سے ہم کو آسانی دلائے گا، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے اور جو غریب ہے جو بھی ہے زنگ دست ہے ان کی مدد کریں گے، پہلے اپنے رشتہ داروں میں، پھر اپنے پڑوسیوں میں، جو بھی
تنگ دست ہیں، جو بھی ضرورت مند ہیں اللہ ان تمام کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو دولت دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے ساتھ ساتھ دوسروں کا رزق بھی ہمارے ذمے رکھا ہے. تو انشاءاللہ کیا کریں گے بچوں، کنجوسی نہیں کریں گے، جتنا ہو سکا تھوڑے سے تھوڑا بھی جو بھی ہے ہم پیسہ نکال کر اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، تنگ دستوں کو، ضرورت مندوں کو ضرور مدد کریں گے. اللہ انشاءاللہ کیا کرے گا، مدد کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے. اور اس جوانی میں جو آپ لوگ یہ محنت کرتے ہیں، جو تب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ دین کی کلاسز میں برابر وقت سے پہلے بھی آ جاتے ہیں، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تمہارا ذوق و شوق اور بھی بڑا ہے، اور تمہیں ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی یہ کلاسز چلانے کی اللہ تمام کو توفیق دے. بس میری یہی دلی دعا ہے کہ انشاءاللہ اس کلاسز کو ہم کیا کریں گے، بچوں ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی شریک کر کے ان کو بھی بٹھائیں گے، ان کو بھی بتائیں گے، تو بچپن سے ہی کیا ہوگا، وہ بچے بھی انشاءاللہ سب کو سیکھ جائیں گے، کیا اچھا برا ہے معلوم ہو جائے گا. تو دینی تعلیم بھی دیں گے، اس دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں گے، تو بچوں کو کیا ہوگا، بچوں بچپن سے نماز اور قرآن کا ان کو شوق ہو جائے گا. تو اللہ ہم تمام کو اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی ہم تمام کو توفیق دے. یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کرنا. یا اللہ بس میری دل سے دعا ہے کہ بچوں جو بھی یہاں آئے ہیں اللہ ان تمام کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، اور ان کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے. اور جو بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو اللہ ان کی شادیاں کرا دے. بچوں کا نصیبہ بلند کرنا، اور ان کو کوئی بھی اچھا لڑکا، دیندار لڑکا دلا دے. اور جس کے گھر میں لڑکے بھی ہیں جن کی شادیاں نہیں، اللہ ان کی بھی شادیاں کرا دے، ان کو بھی دیندار لڑکیاں دلا دے. تو بچوں پہلے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے کیا کریں گے، شادی کرنے سے پہلے لڑکی کی دیندار ہونا ضروری ہے. تو وہ کیا کرے گی، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دے گی. اور دوسرا کیا کریں گے، ہم لوگ بچوں کو بچپن سے ہی ان کو دین کی تعلیم بھی دیں گے، اور ہمیں رزق حلال بھی کھانے کی بچوں کو بھی توفیق دے، ان کو بھی سکھائیں گے. تو انشاءاللہ دین کی باتوں پر عمل کرنے والی جب لڑکی گھر میں آ جائے گی بہو بن کر، تو انشاءاللہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی سکھائے گی. تو انشاءاللہ ہم خیال کریں کہ ہمارے گھروں میں دین ہی دین پھیل جائے انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، قرآن کا داعی بنا دے. اور جو بچے پڑھتے ہیں دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، اللہ ان تمام کو امتیازی نمبروں سے ان کو کامیابی عطا فرما. اور جو بچے حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، اللہ ان تمام کو بھی اچھی توفیق دے، ان کو دماغ دے، اور ان کا حافظہ بھی اللہ تیز کر دے، اور ان کو حافظ قرآن بننے میں مدد کرنا. یا اللہ ہماری مشکل کشا. اور جو بھی ہم پڑھائیں گے ہم غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام رحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے، الحمدللہ. اور ماشاءاللہ سب بہنوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اتنا اچھا جواب دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ جتنے بھی بہنیں بیٹھی ہیں اور جتنے بھی بہنیں بعد میں سنے گی، جہاں تک یہ آواز جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے ہدایت کے فیصلے کرے، سب کے علم میں اضافہ کرے، سب کو دین کا داعی بنائے، سب کو دونوں جہاں کی کامیابی دے، خوشیاں دے، دولتیں دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو کیا دے، دونوں جہاں کی عزتیں دے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا اچھا لگتا ہے جب ہم ایسی محفلوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ بہنوں، پتا ہے نا، آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ یہ محفل میں کیسا ہے بہنوں، کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یاد کرتے ہیں، ہے نا. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل میں یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دل میں یاد کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی محفلوں میں یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو اس سے بہت اعلیٰ مجلس میں، یعنی ملائکہ فرشتوں کی مجلس میں بہنوں، ہاں اللہ کی مجلس سوچو،
हाँ, यहाँ तो हम सब बहनें बैठी है ना, हम सब बहनें औरतें हैं, इंडिया के हैं, मतलब है इसी दुनिया के है, पर अल्लाह सुब्हाना व ताला की कौन सी मजलिस होगी, सोचो ना बहनों। अल्लाह अकबर, है ना। अल्लाह सुब्हाना व ताला उनकी मजलिस में, हाँ, उनकी वो आला मजलिस में हमारा जिक्र करते हैं, हमारा नाम लेते हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी बड़ी बात है ना, जब मैं और तुम अल्लाह को यहाँ याद करते हैं तो हमारा जिक्र कहाँ हो रहा है, सोच के देखो। हम्म तो हम भी क्या करेंगे बहनों, अल्लाह सुब्हाना व ताला को हमेशा याद रखेंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी और हर जगह। हाँ, तो ये माशाल्लाह अब जहाँ पे जितने भी बहनें ये मजलिस में अल्लाह का जिक्र कर रही थी, अल्लाह के बारे में बोल रही थी, तो याद रखना आपका नाम ले लेके अल्लाह सुब्हाना व ताला भी कहाँ जिक्र कर रहा है, वो आला मजलिस में, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह का वादा बहुत बड़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा क्या है, अकीदा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। अब जो बहनों ने नहीं कहा है वो अभी हिम्मत करके बोलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, जो चैट में भी लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इंशाल्लाह दूसरी बहनें सब क्या करेंगी, कोशिशें करेंगे। हम लोग सब यहाँ पे स्टूडेंट्स है बहनों, कोई यहाँ पे टीचर नहीं है, कोई हमको यहाँ पे जज नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि कौन सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है ना। हम सब दीनी बहन हैं, सब बोले गलती सही, मतलब छोटा जवाब ही सही, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंह खोलो, हाँ अल्लाह को याद करे, है ना। क्या सीखे कौमों से हमने, बस अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, इतना भी बोल देंगे चलेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब बहनें इंशाल्लाह क्या करेगी, कोशिशें करेगी। हाँ, सब बहनें करेंगे ना इंशाल्लाह, मुझे चैट पे जरूर बताना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। कौमों के वाकयात चल रहे थे बहनों, हाँ, और खासकर जो पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में पढ़े, हाँ, हूद अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में पढ़े, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, है ना। और पता है बहनों, जो आप लोग ने सब कहा वो बहुत बेहतरीन जवाब था। ये जो कौमें आती थी, हाँ, यानी कि क्या होता है बहनों, अल्लाह सुब्हाना व ताला एक नेशन रहता है, सब अच्छे रहते, सब दीन पे रहते, फिर आहिस्ता 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 जब वो दीन से बहुत हट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व ताला फिर वहां पर क्या करते हैं, रसूलों को भेजते हैं, नबियों को भेजते हैं, है ना, उनको तालीम किताब के साथ भेजते हैं, है ना। और फिर वो जो रसूल होते हैं, नबी होते हैं, वो जाते हैं, पहले तौहीद की दावत देते हैं, उसके बाद वो लोग है ना कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर क्या क्या गुनाह चल रहा है। तो जो डॉक्टर होता है ना बहनों, वो कौन, सही डॉक्टर कौन होता है, जो बीमारी बता देता है कि भाई तुम्हारे अंदर है ना, पहले ये सब टेस्ट करो, है ना। तो पहले जो नबी आते हैं वो सब टेस्ट कर लेते हैं, वो सब देख लेते हैं कि क्या हाल चल रहा है कौमों का, और फिर क्या होता है बहनों, बता देते हैं कि भाई ये बीमारी है, कौम में ये बीमारी है, हाँ, और फिर क्या करते हैं, इलाज बताते हैं। मतलब बेस्ट डॉक्टर कौन होता है, जो बराबर डायग्नोस करता है, बीमारी बता देता है कि हाँ भाई टीबी हुआ, जॉन्डिस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मलेरिया हुआ, है ना, बराबर से बता देता है। और फिर क्या करता है, बराबर ट्रीटमेंट करता है कि भाई ये दवाइयां खाओ, ये इंजेक्शंस लो, ये टेस्ट करो, यहाँ पे आते रहना, बराबर से करते रहना, है ना। तो ऐसा डॉक्टर जो होता है वो सही होता है, जो तुमको बता देता है कि भाई तुम्हारी बीमारी है। और वो डॉक्टर जो तुमको बताता ही नहीं है, मीठी मीठी बातें करता रहता है, हाँ चलेगा, अच्छा है, कोई नहीं, कुछ नहीं, चलता है, गफूरुर रहीम, ये वो, मतलब बताता ही नहीं है कुछ भी तुम्हारे बीमारी के बारे में, तो फिर क्या होएगा, मर्ज बढ़ता चला जाएगा और फिर इंसान की मौत उसी में हो जाएगी। तो जो नबी और रसूल आते हैं ना बहनों, वो बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं, रूहानी डॉक्टर्स होते हैं, बराबर से आते हैं, बता देते हैं कि भाई उम्मत में ये गलत काम हो रहा है, हाँ, जैसे लूत अलैहिस्सलाम आके बता दिए कि भाई तुम लोग क्या बेहयाई काम कर रहे हो, शुएब अलैहिस्सलाम आके बोल दिए कि भाई माप तोल में क्या कमी कर रहे हो, है ना, स्वाले अलैहिस्सलाम हो, हूद अलैहिस्सलाम हो, बराबर अपने कौमों का जो भी था, जो बीमारी थी बता दिए, और इलाज भी बता दिए कि शिर्क काम छोड़ दो, ये गुनाह को छोड़ दो, हाँ, वरना क्या हो जाएगा, पकड़ हो जाएगी, है ना। और फिर जो कौम होती है बहनों, उसमें दो गिरोह हो जाते हैं, एक मान लेती है और एक नहीं मानती। जो नहीं मानती है वो जो बेचारे जो मान लेते हैं उनको क्या करती है, बहकाने की कोशिश करती है ना। और अक्सर हमने देखा है बहनों कि जो मालदार होते हैं, जो चीफ्स होते हैं, जो सरदार होते हैं, वो नहीं मानते हैं,
ہے ना, और उल्टा नहीं मानते हैं, हाँ, अल्लाह के रास्ते पर नहीं आते तो चुप तो रहे ना, मगर वो लोग क्या करते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं, दूसरों को भी भड़काते हैं, दूसरों को भी बहकाते हैं कि नहीं नहीं ये नबी को फॉलो मत करो वरना देखो ये नबी जो है वो गलत है, तुम भी गलत रास्ते में हो जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह, कुछ तो कुछ गलत सलत अल्फाज कहते हैं ना, पाकीज़गी को पसंद कर रहे, इनको यहाँ से निकाल दो, ये जो है वो मजनून हो गए, शायर है ना, उनको सहर हो गया, ऐसे ऐसे अल्फाज हमारे नबी को भी कहा गया, तमाम अंबिया को कहा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बातें करके क्या करते हैं, ईमान वालों को दीन के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। फिर भी जो नबी होते हैं वो दावत का काम करते रहते हैं, और फिर एक वक्त आता है बहनों कि जब ये लोग नहीं सुनते नहीं सुनते नहीं सुनते, तो फिर एक वक्त आता है कि जब ये लोग अपने जिद पर आ जाते हैं, ये लोग जो है नबी के बारे में गलत तदबीर करते हैं, लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि नबी को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो यहाँ से निकाल देंगे, या तो कत्ल कर देंगे, या तो नुकसान पहुंचाएंगे। जब ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर क्या करता है, वार्निंग्स पे वार्निंग्स देते 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 फिर एक वक्त आता है कि नबी को दीनदारों के साथ, ईमान वालों के साथ कहता है कि तुम यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से निकल जाओ, हाँ, यहाँ से जो है बस्ती छोड़ के चले जाओ, और ये जो बाकी रह जाते हैं, जो भी नाफरमान होते हैं, काफिर होते हैं, इनकारी होते हैं, जो भी रह जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या करता है, अजाब में मुब्तला कर देता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जो नेक लोग होते हैं बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह काफी वक्त तक ये रहते हैं, है ना, माशाल्लाह ये बहुत सही ट्रैक पे रहते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब नबी चले जाते हैं, हाँ, तालीम से ये लोग दूर हो जाते हैं, फिर आहिस्ता 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 ये क्या हो जाते हैं, ईमान में कमजोर हो जाते हैं, फिर इनके नस्ल दर नस्ल में फिर क्या होता है, गुनाह शुरू हो जाता है, शिर्क शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान तो है ही है ना, इब्लिस तो है ही है, खुला हुआ दुश्मन। फिर क्या होता है, वापस से नबी आते हैं, है ना, ये हम देखते हुए आ रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे ही हुआ, कश्ती में गए, है ना, ये पूरा आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक नबी के बाद एक नबी के बाद एक, कौम के बाद एक कौम, कौम के बाद एक कौम, और यही सिलसिला चलते हुए आ रहा है ना, हम जितना पढ़ रहे हैं अभी तक माशाल्लाह। तो बहनों, आप लोग को सब पता है कि जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, है ना, सब हमको पता है, मगर बहनों कल कयामत के दिन क्या होगा? कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और कहेंगे कि क्या तुमने मेरे दीन की दावत दी, क्या तुम ये पैगाम, मेरे दीन का पैगाम तुम्हारे लोगों को पहुंचाया? तो पता है बहनों, कोई नहीं होगा जो विटनेस पर आएगा, गवाही देगा। पता है ना आपको, कुरान में भी आता है और हदीसों में भी आता है, नूह अलैहिस्सलाम की गवाही कोई नहीं देगा। और उसके बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत, यानी मैं और तुम इंशाअल्लाह, है ना, जो उम्मत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वो आके गवाही देगी कि हाँ, नूह अलैहिस्सलाम आए थे, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैगाम को पहुंचाए थे, 960 साल तक उन्होंने दावत का काम किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई ये नूह अलैहिस्सलाम तो कितने हजारों साल पहले आए थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम सबसे लास्ट है, सबसे उम्मत लास्ट है, हाउ डिड दे नो दिस, है ना, कोई भी पूछेगा ना भाई कि कैसे पता चला, तो क्या जवाब है बहनों इसका? कुरान, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमको कैसे पता चला ये बात? कुरान से पता चला, है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम आए थे। सोचो बहनों, कोई उम्मत गवाही नहीं दे रही है, कोई कौम गवाही नहीं दे रही है, हम गवाही देंगे इंशाअल्लाह। और क्या, कैसे गवाही देंगे? क्योंकि हमको ये कुरान का इल्म है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग गवाही देंगे, हम लोग कल गवाह होंगे। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना बहनों, कि क्योंकि हम ये कुरान क्लास में आते हैं, जुड़ते हैं, नॉलेज मिला ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि हम, अल्लाह करे हम इसी में रहे, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम गवाह रहेंगे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है बहनों, कि ये जो इल्म आ रहा है ये सिर्फ हम तक नहीं है सबक, है ना, मगर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कल हम क्या बनेंगे? गवाह भी बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको यहाँ पर जितना भी रिवाइज किया गया और जितने भी बातें बताई गई, सबको सब क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब गवाह बनेंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह से दुआ है ना, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमको उसके लिए चुन ले, है ना। आमीन आमीन आमीन। तो हम जब इंशाल्लाह यहाँ पे दुआएं करती है बहनों, तो ये हर दुआ कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो कल हम जब ईमान वाले होंगे, है ना, वो बेस्ट लोगों में खड़े होंगे और इंशाल्लाह हम गवाही देंगे कि यस नूह अलैहिस्सलाम आए थे, यस जितने भी नबी आए थे उन्होंने अपने उम्मत का काम किए थे, उम्मत को पैगाम पहुंचाए थे, दावत का काम करे थे, खून पसीना एक कर दिए बहनों। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह को कोई गवाही की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो बोल सकता है कि हाँ मैं खुद गवाह हूँ, पर अल्लाह सुब्हान व तआला हुज्जत को तमाम करेंगे। हाँ, ऐसा अल्लाह का काम देखो कैसा है, अल्लाह ताला लोगों को बुलाएंगे कि आओ जवाब दो मेरे सबके सामने, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमको उन नेक बंदों में, हाँ, उन मुकर्रब बंदों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल बकरा में आता है बहनों के कल हम जो है वो गवाह बनेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह की जात से बहुत उम्मीदें है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं बहनों हमारी आयतों की तरफ। मैंने जो है वो मतलब अब तक का थोड़ा सा रिवाइज कर दिया अल्लाह के हुक्म से। हाँ, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि हमारा 8वां पारा जो है वो मुकम्मल हुआ। आज हमारा 9th पारा अल्लाह के फजलो करम से शुरू होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सफर को आसान करे, हमारे सफर को कबूल करे, हम सबको इस्तकामत दे। या अल्लाह 9वां पारा शुरू हो रहा है पर मुझे तो पता भी नहीं है कि 9 बातें भी, 9 अच्छी आदतें मेरे अंदर आई हो, 9 बुरी आदतें मेरे से छुटी हुई हो, मुझे नहीं पता अल्लाह, है ना। हमको नहीं पता अल्लाह, बस अल्लाह तू हमको नेक और स्वाले कर दे, हर आयत पर चलने वाला बना दे, हर अच्छाई हमारे अंदर आ जाए और हर बुराई हमसे दूर हो जाए। या अल्लाह इस कुरान का नूर हमारे जिंदगी में दाखिल कर दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह से मांगते मांगते चलेंगे बहनों, है ना। अल्लाह से मांगते मांगते उसके ऊपर भरोसा करते करते चलेंगे। हम तो बहुत कमजोर है, हम तो इस लायक के नहीं है कि यहाँ तक आए। ये तो अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान और करम है ना कि अल्लाह ने हमको यहाँ तक लाया, है ना। रब राजी तो जग राजी, है ना। अगर अल्लाह राजी तो सब राजी, अगर अल्लाह नाराज तो मैं सबको राजी करके भी कोई फायदा नहीं, है ना। तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे बहनों, अल्लाह को राजी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। अगर कोई न्यू बहन है तो बता देती हूँ कि मैं हाईलाइट करती हूँ यहाँ पर। आप लोग जो है वो स्क्रीन पर रहे, तवज्जो ध्यान से सुने। यहाँ पे सवालात भी होते हैं, आप जानते हैं, है ना। जैसे कि आज मैंने स्टार्टिंग में सवाल की क्या सीखे क्या नहीं सीखे, तो तवज्जो से बैठेंगे, गौर व फिक्र से बैठेंगे। बहुत सारी बहनों को बहुत सारे काम होते हैं बहनों, कोशिश करें कि जब ये टाइम आता है तो जल्दी जल्दी हमारे घरों के काम हम निपटा ले और बैठ जाए। ये मी टाइम है बहनों, हमारा क्वालिटी टाइम है। हम अल्लाह के लिए इस टाइम को मुकर्रर करें और बोले कि नहीं अल्लाह ये टाइम मैं यहाँ गौर और फिक्र से बैठूंगी, यहाँ की नूर को उठा के लेके जाऊंगी और मेरी जिंदगी में लाऊंगी। तो जितना हो सके हम क्या करेंगे, हमारे कामों को जल्दी जल्दी करके यहाँ पे ध्यान और तवज्जो से बैठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान का नूर हम पर बरसा दे। आमीन आमीन आमीन। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुएब अलैहिस्सलाम का वाकया चल रहा था बहनों। शुएब अलैहिस्सलाम जो थे वो माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन जो है वो स्पीकर थे। यानी कि वो क्या थे, मतलब बोलते ना खतीबुल अंबिया थे। खतीबुल अंबिया यानी कि उनको जो दावत का काम वो करते थे वो बहुत बेहतरीन अंदाज था। उनकी जो जुबान थी बहुत फसी थी, यानी जब वो बोलते थे तो इतना खूबसूरत बोलते थे, इतना अच्छा बोलते थे। हाँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे बहनों। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात जो है वो ऐसे, उनके भी जो वर्ड्स होते थे वो मोतियों के जैसे होते थे। यानी एक एक वर्ड हमारे नबी रुक रुक कर अच्छे से बोलते थे कि सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो उसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम भी जो थे वो बेहतरीन स्पीकर थे। ओके, और आता है कि तमाम प्रॉफिट्स में ये बहुत अच्छे क्या थे,
खतीब, खतीब यानी बोलने वाले, स्पीकर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला भी हमको ऐसा बना दे, है ना, कि जब भी हम दावत का काम करें हम भी सही से बोले। हम तो ऐसा अटकते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं, खुद को समझ में नहीं आता सामने वाले को क्या समझाए, है ना। तो अल्लाह से हम मांगेंगे कि या अल्लाह हमको भी ऐसा बना दे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं आयतों पर। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने दावत का काम, दावत दे रहे थे, और लोगों का क्या जवाब है वो यहाँ पर आ रहा है। ओके, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा सरदारों ने, वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया उनकी कौम में से। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है, एक एक वर्ड पर, एक एक लफ्ज पर गौर करना बहन। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कहा सरदारों ने, इतना भी काफी था, पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो सरदार जो जिनके अंदर क्या था, तकब्बुर था, जिनके अंदर खुन्नस थी, जिनके अंदर घमंड था। यहाँ पे क्लास सिस्टम चल रहा है बहन। क्या चल रहा है? क्लास सिस्टम, है ना। जैसे कि हमारे घरों में भी क्या होता है, हम लोग बोलते ना, हम लोग मालकिन है, घर में जो आ रहा है, कौन आता है, सर्वेंट आ रहा है, ड्राइवर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भी क्लास सिस्टम करते हैं। हम लोग बड़े, वो छोटे, हमारी औकात क्या, उनकी औकात क्या, स्टेटस पर आ जाते हैं। ये सोसाइटी में बहुत होता है बहनों। हम लोग जो खाते हैं वो उन लोग को नहीं देते, हमारे बर्तन अलग, उनके बर्तन अलग, उनका बैठने की जगह अलग, हमारी बैठने की जगह अलग, है ना। तो याद रखना है बहनों, हम लोग सब एक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अंदर वो नहीं आए कि मैं बड़ी वो छोटे, नहीं, है ना। हमारे अंदर वो क्या ना आए, तकब्बुर ना आए, इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कहा सरदारों ने, यानी कि वो लोग जो कैसे थे बहनों, एकदम हाई स्टेटस के, हाई बोलते ना, बिलियनर लोग। ओके, बिलियनर लोगों ने कहा, वो लोग जो क्या था, उनके अंदर तकब्बुर था। क्या था? तकब्बुर। उनकी कौम में से उन्होंने क्या कहा बहनों, अब यहाँ पे देखो क्या, पीयर प्रेशर बोलते ना, धमकी, यानी कि ऐसे लोग क्या होते हैं बहनों, उनका रवैया बताया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला अगर ये आयत यहाँ पर ला रहे हैं तो मेरी इस्लाह कर रहे हैं कि देखो, तुम्हारा ऐसा रवैया ना हो, तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड ना हो, तुम्हारे ऐसे अल्फाज ना हो, है ना। क्या कहा जा रहा है कि जरूर हम निकालेंगे तुम्हें, ए शुएब अलैहिस्सलाम, और उन लोगों को जो ईमान लाए तुम्हारे साथ, तो हमारे बस्ती में से। क्या बोल रहे हैं? हमारी बस्ती। हाँ, तो इनका देखो क्या तकब्बुर, क्या घमंड, यानी बस्ती को भी अपना बना लिया। हाँ, और या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जरूर हम, यानी कि जरूर तुम जो है फिर कहाँ लौटोगे, हमारे दीन पर। तो यहाँ पर जो सरदार थे, जो लीडर्स थे, जो मुतकब्बरीन में से थे, जिनके अंदर तकब्बुर था बहनों, उनके बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शुएब अलैहिस्सलाम को दो ऑप्शंस दे रहे, है ना। क्या बोल रहे हैं? या तो शहर छोड़ दो, या तो मुर्तद हो जाओ। और ऐसे ही बहनों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ। अब हम जितने भी अंबियाओं के वाकयात पढ़ रहे हैं, वहां भी ऐसे ही हुआ, है ना। यानी कि सोच के देखो बहनों, ये हमेशा से होते हुए आ रहा है। आज भी अगर कोई बहन, कोई बच्ची इस्लाम लाती है बहनों, तो उसके घर वाले उसको इतना सताते हैं, इतना सताते हैं, इतना सताते हैं। अगर आप में से कोई होंगे ऐसे जो जब कुरान क्लास में आना चाहे, और या कुरान पर आते हैं, या कुरान से तालीम लेते हैं और अपने आप को बदलते हैं, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे घर वाले पहले हमारे खिलाफ खड़े हो जाते, बोलते कि बस बस है, ये सब नाटक बहुत हो गया, बस हो गया, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है, तू ही जन्नत जाएगी क्या, क्या ये नया शुरू किए। हाँ, करते कि नहीं करते? क्या करते हैं? धमकियां देते, प्रियर प्रेशर में डाल देते, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, कितने रिवर्ट्स ऐसे हैं जो अपने घरों से निकाले जाते हैं बहनों। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है बहनों। हमको तो ये जो ईमान की दौलत है वो तो घर बैठे बैठे मिल गई ना। उनसे पूछो जिन्होंने इस ईमान के लिए कितनी मशक्कतें झेली है बहनों। वो लोग फिर क्या होते हैं, घर से निकाले जाते हैं बहन, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखो, ये आयतें मैं नहीं बोलूंगी कि अरे वो तो शेब इस्लाम की ये जमाने की बात है यार, क्या ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से बैठना, ये तो वो जमाने की बात है। ऐसा लग रहा है कि ये आयतें आज के दौर की है, अभी की है, ये तो मेरे घर की बात चल रही है। मुझे भी धमकी में देते कि बस हाँ, इतना जानने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमको भी ये धमकियां पड़ती है ना। हमको भी फोर्स किया जाता है कि चलो अब शादी में जा रहे, अब ये सब नाटक नहीं करना, सही से चलो, है ना, ये बुर्खा निकालो, ये हिजाब हटाओ,
نہیں تو تمہارے شادیاں کیسے ہوں گے, تم کو رشتے کیسے آئیں گے, کوئی لوگ تم کو ہے نا پسند نہیں کرے گا. ہم کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے, کریکٹ ہے کہ نہیں بہنوں؟ ہاں, تو یہاں پر ہم یہ باتیں یاد رکھیں, یہ وہ زمانے کی نہیں ہے, یہ ابھی کے دور کے. ہر آیت میرے لیے, ہر آیت میرے لیے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, اگرچہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, مکروہ ہے, ہاں, یعنی کہ تم ہم کو زبردستی کہہ رہے کہ ہم تمہارے دین پر آ جائے ورنہ ہمارا شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. ہاں, تو یہ تو کیسی ان کی سوچ ہے بہن, یعنی کہ آ جاؤ ہمارے دین پر. ایک چیز یہ ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو, مرتد ہو جاؤ, ہمارے دین پر آ جاؤ, ورنہ ہمارے شہر سے تم نکل جاؤ. تو یہ باتیں کیا ہو رہی ہے, یہ متکبر لوگ کہہ رہے ہیں, ہے نا. اور بہنوں یہ آج بھی ہوتا ہے, پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ ہے نا بہنوں, یہ فوراً نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھنا, یہاں پر بھی اور ہمارے زندگی پر بھی ہم لوگ بولتے نا, ارے مسلمان پر کیا کیا ہو رہا ہے, پر کہاں ہے اللہ کی مدد, کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے, کچھ معجزہ کیوں نہیں ہو جاتا, کچھ کرشمہ ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے, کچھ ویسا ہو جائے. نہیں بہنوں, اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پہلے مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. ایسے متکبرین لوگ کو بھی وہ کیا کرتا ہے, پہلے مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, وارننگ وارننگ وارننگ, ہے نا. ان کو جو ہے وہ آتا ہی رہے گا, پیغام آتا ہی رہے گا, آتا ہی رہے گا, آتا ہی رہے گا. مگر جب یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے, تب جا کے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, پکڑ کرتا ہے. اور بہنوں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کبھی کبھی اس میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, وہ بھی پھنس جاتے ہیں. جیسے کرونا آیا تھا, کہ کرونا خالی ہے نا کافر پر یا تو نافرمان پر نہیں آیا تھا, کتنے مسلمانوں پر بھی آیا تھا. تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے یہ تو مسلمان تھا, اس پر کیوں آیا, ہے نا, یہ تو دیندار تھا, اس پر کیوں آیا بھائی, اس پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی. تو یہ بھی کیا ہے بہنوں, اللہ کا ٹیسٹ ہے. اللہ بھی کیا کرے گا, آزمائے گا نا کہ یہ واقعی دین پر ہے کہ نہیں. جب کرونا آتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ کیا اللہ, میں تیری نماز پڑھتا تھا, میں سب کچھ کرتا تھا, پھر میرے کو کیوں ہوا. کافر کو ہوا, مشرک کو ہوا, نافرمان کو ہوا, سمجھ میں آتا ہے اللہ مجھے کیوں ہوا, میں تو تہجد گزار تھی, میں تو نماز پڑھتی تھی, میں تو کلاسز کرتی تھی, مجھے کیوں ہوا اللہ. تو اللہ بھی کیا کرتا ہے, اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے. اگر وہ بیماری آتی ہے تو اس کے اچھے کے لیے آتی ہے, اللہ پرکھتا ہے, اور پھر وہ بیماری اس کو کیا کرتی ہے بہنوں, اس کے گناہ معاف کر ڈالتی ہے, یا تو اس کے درجے بلند کر دیتی ہے نا, درجے جو ہے اس کے کیا کرتی ہے, بلند کرتی ہے. تو ہم کو مسلمان ایمان والوں کو ہمیشہ ہر حال میں کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اللہ کے ہر فیصلے پر کیا ہونا ہے, راضی ہونا ہے. برے لوگوں کا کیا ہوگا, برا انجام ہوگا. اور جب بھی حق کی بات آئے گی تو ہم کیا کریں گے, اس کو قبول کریں گے. اوکے, الحمدللہ. تو یہ پہلی آیت ہو گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تحقیق, اگر ابھی دیکھو شعیب علیہ السلام کا جواب دیکھو, یہاں سے چل رہا ہے نا جواب ان کا, کہ انہوں نے کہا اگرچہ ہم کو ناپسند ہے تمہارا یہ دین, ہاں, تو بھی کیا زور زبردستی ہے بہنوں کہ کسی کے دین پر لانا, ہمارے کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کو زبردستی کلمہ پڑھاؤں, ہے نا. تحقیق ہم افطرا باندھیں گے اللہ پر جھوٹ, یعنی کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھوں گی, ہے نا, جھوٹ باندھوں گا اگر ہم لوٹتے ہیں تمہارے دین میں. یعنی کہ اب تک جو میں دین پر تھا, میں دین کی دعوت دے رہا تھا, میں توحید 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 جب سے کر رہا تھا, اگر میں تمہارے دین پر آ جاؤں گا تو گویا میں اب تک کیا کر رہا تھا, جھوٹ بول رہا تھا, اللہ پر جھوٹ باندھ رہا تھا, ہے نا. بعد جب ہم کو نجات دی اللہ نے اس سے, اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لوٹے اس میں. یعنی کہ اب دیکھو بہنوں, شعیب علیہ السلام جو کیا ہے, خطیب الانبیاء, بہت اچھے خطیب تھے, بہت اچھے سپیکر تھے بہنوں. ان کا جواب دیکھو, ان کے جواب میں نا بہنوں کیا پختگی ہے, کیا ایمان کی مضبوطی ہے, کیا فرم ہے ماشاءاللہ. مگر یہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہی ہوں, یعنی ان کے ارادے ہیں, ان کی پختگی ہے بات میں, مگر وہ اوور کانفیڈنس پہ نہیں جا رہے. وہ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں, اگر میں لوٹوں گا تو گویا کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں, میں ہرگز لوٹنا نہیں چاہتا, مگر اگر میرا اللہ چاہے اللہ جو کون ہے, ہمارا رب ہے. یعنی ہی از ناٹ اوور کانفیڈنٹ.
جیسے کہ میں بول رہی ہوں کہ اللہ مجھے کلاس کرنا ہے, اب مجھے پتا ہے کہ کل میں گھومنے پھرنے جا رہی ہوں میری فیملی کے ساتھ, ہاں اب میں بول رہی ہوں کہ میں کل کلاس لوں گی انشاءاللہ, ہاں اور میں اللہ سے امید باندھی ہوئی ہوں, میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ دیکھنا بہنوں کچھ بھی ہو جائے میں کل کلاس لے کے ہی رہوں گی, ایسا اوور کانفیڈنٹ نہیں کر سکتی ہے نا. میں بولوں انشاءاللہ میں کل کلاس لوں گی اور میں اللہ سے مانگتے رہوں گی, پھر جو ہوگا اللہ چاہے گا اس پر, ہے نا. مگر وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا, ہے نا, اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. تو آئی کین ناٹ بی اوور کانفیڈنٹ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھنا اب ان لوگ پہ ہی عذاب آئے گا. ہم لوگ کیسے ہو جاتے ہیں نا جذباتی, دیکھ یہ لوگ سنتے نہیں ہے نا, دیکھنا اب دیکھنا اللہ کا ان لوگ پہ عذاب آئے گا, ہم لوگ ہی بول دیتے, ہم بھی ججمنٹ کر دیتے. نہیں بہن, وی شوڈ ناٹ بی اوور کانفیڈنٹ. ایمان والے کے اندر جو ہے وہ جذبہ, یعنی کہ ہمارے اندر وہ جذبہ بھی ہو, ہم فرم بھی ہو, ہم نیتیں بھی کریں. یعنی کہ کیسا ایک کیل جب دیوار پہ ٹھوکتے ہیں بہنوں, تو وہ کیل, وہ جو نیل ہوتا ہے وہ یہاں سے وہاں نہیں ہوتا. تو ویسے ہم ہمارے ارادوں پر فرم رہے کہ ہاں اللہ میں ضرور کلاس لوں گی, اللہ ضرور, اللہ میں کلاس لوں گی اللہ. یعنی کہ اپنے نیت, اپنے ارادے لاسٹ مومنٹ تک رکھے بہنوں, اور پھر کیا کرے, اپنا معاملہ اللہ پر سپرد کر دے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ پر سپرد کر دے. اگر اللہ نہیں چاہا تو میں کچھ نہیں کر سکتی, یہ بھی میرا ٹیسٹ ہوگا, اللہ یہاں بھی آزمائے گا دیکھنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں, ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا ہے, ہمارے ارادے میں ہم کو پختہ ہونا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ پر سپرد کرنا ہے. یہاں پر دیکھو شعیب علیہ السلام اوور کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایمان سے نہیں ہٹوں گا. وہ کیا کہہ رہے, میں تو رہوں گا مگر پھر اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے نا, جو اللہ چاہے, جو اللہ چاہے, ہے نا. الحمدللہ. اور اللہ ہمارے رب نے گھیرے ہوئے ہیں ہر چیز کو کس سے, علم پر, اور ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر, ہاں. اور شعیب علیہ السلام کی دعا دیکھو بہنوں, ہمارے رب کھول دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ, سوری ناٹ کھول دے, فیصلہ کر دے, سوری. اب جو شعیب علیہ السلام ہے وہ اللہ سے کیا کر رہے بہنوں, دعا کر رہے, ہے نا. کیا دعا کر رہے, کہ ہمارے رب جج کر دے, فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان, کیسے, حق کے ساتھ, سچے فیصلے کے ساتھ. اور تو ہی کیا ہے, بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یو آر دا بیسٹ آف دا ججز. الحمدللہ. تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے بھی کیا کیے, دعا مانگے. اوکے, الحمدللہ. یہ دونوں آیتیں سب کو سمجھ میں آئی بہنوں اچھے سے؟ الحمدللہ. 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 الحمدللہ سب کو سب باتیں کلیئر ہے بہنوں, سب سمجھ میں آیا اچھے سے؟ الحمدللہ. جی سسٹر, الحمدللہ. 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 اوکے, تو ہم کو ہمارے ارادے پر پختہ رہے. اوکے, ہاں میں برقع پہن کے ہی جاؤں گی شادی میں, ہے نا. میرا پورا پختہ ارادہ ہو, میرا پوری نیت ہو بہنوں, لاسٹ مومنٹ تک بہنوں, کتنا بھی ہمارے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہو, لاسٹ مومنٹ تک بہنوں گیو اپ نہیں کرنا. میں نے دیکھی ہوں, میں نے ایکسپیرینس کری ہوں بہنوں. ہم لوگ ہے نا بہت جلدی حالات سے نا وہ ہو جاتے, ارے آپا میں کیا کروں, آپا شوہر ایسا بول رہے, ساس ایسا بول رہی ہے, میں چھوڑ دوں کیا, یہ کیا وہ کیا. نہیں بہنوں, اتنا جلدی گیو اپ نہ کرے. اللہ ٹیسٹ کرے گا, اللہ آزمائے گا, اللہ دیکھے گا. ویٹ کرو, ویٹ کرو, ویٹ کرو, ارادے کرو, پختہ نیت کرو. ہاں, لاسٹ مومنٹ تک ایک سیکنڈ بھی رہے گا نا بہنوں, اس میں بھی ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہو سکتا ہے, اس میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو کبھی بھی گیو اپ نہ کرے اور اپنے معاملے کو اللہ کے طرف سپرد کرے. الحمدللہ. نیکسٹ آیت پر آ جاتے بہنوں. اب وہ جو سردار تھے وہ یہاں سے بدل بھی نہیں رہے, وہ ابھی بھی کیا بول رہے, اور کہا سرداروں نے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کی قوم میں سے. دیکھو بار بار آتا ہے نا کہ وہ قوم جس نے, جنہوں نے تکبر کیا, وہ قوم جس نے انکار کیا. ہاں, ضرور اگر
तुम पैरवी करोगे। अब कौम से क्या कह रहे हैं, हाँ, जो सरदार थे, जो तकब्बुर वाले थे, जो जो नाफरमान थे, जो इनकारी थे, हाँ, चुप तो रह सकते थे ना, चलो भाई हम ईमान नहीं लाते चुप हो जाओ, मगर कौम को भी वो लोग क्या करते हैं, बहकाते हैं, कौम को भी क्या करते हैं, भड़काते हैं। क्या कह रहे हैं कौम को, जरूर अगर तुम पैरवी करते हो शुएब अलैहिस्सलाम की, तो बेशक तुम उस हालत में क्या जरूर हो जाओगे, खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। नाउज़ुबिल्लाह। अब देखो बहनों, लोगों के जो दिल थे, अब मैंने कहा ना, जब भी नबी दावत करते हैं तो कौम जो है वो दो चीजों में ये हो जाती है, तब्दील हो जाती है ना। एक होती है ईमान वाली और एक होती है जो ईमान नहीं लाते, है ना। तो जो ईमान नहीं लाते बहनों, हाँ, वो लोग कभी भी ये काम करते हैं बहनों, खुद तो अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं, है ना। हमारे घरों में होता है बहनों, माँ हिजाब नहीं करती, बच्ची को भी बोलती है हिजाब मत करो, माँ बहना मेकअप करती है, बच्ची को भी बोलती है मेकअप कर, है ना। माँ क्या करती है, कितनी माँ घरों में ऐसा करती है बहन, है ना। आपने सुना होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। अब जो ईमान वाले जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे, उनके दिल पिघल रहे थे बहन, वो ईमान ला चुके थे, उनके दिल जम गए थे, तो लोगों ने क्या किया, झूठे प्रोपेगेंडा किया, झूठे दावतें किए। ऐसे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ। जब लोग ईमान ला रहे थे तो कैसे प्रोपेगेंडा कर रहे थे, सब जगह लोगों को है ना बोल रहे थे, अरे ये नबी को मत सुनना, नाउज़ुबिल्लाह, ये नबी शायर है, ये नबी झूठे है, ये नबी मजनून है, ये नबी पर सहर हो गया, क्या क्या ऐसी बातें कर रहे थे। वैसे ही बहनों, अगर हम दीन के रास्ते पे होंगे ना कोई हमारी बुराई जाके किसी को करेगा। समझ में आ रहा है कि अरे मुबीन की बात मत सुनना, वो ऐसी है, वो वैसी है, उसका पास्ट ऐसा था, तुमको पता है क्या, वो सब जो बोल रही है सब गलत है, उसका जाके फैमिली जाके देखो वो कैसी है, क्या है। समझ में आ रहा है, यानी लोग जो है दूसरों को इस रास्ते से बहकाने के लिए अपना कुछ तो कुछ बोलेंगे। अरे मैं भी कुरान क्लास गई थी, क्या है वहां पे, वो लोग आलिम भी नहीं है, उनको कुछ आता भी नहीं है, कौन है ये लड़कियां जो कुरान क्लास कर रही है, कुछ नहीं आता है, लोगों को गलत सलत बोलते, मत जाओ, मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तुम भी मत जाओ, है ना। ऐसी ऐसी बातें करके, हाँ, वो लोग खुद तो रुके हुए हैं, दूसरों को भी क्या करते हैं बहनों, रोकते हैं, है ना बहनों। ये सब हो रहा है। आज क्या बोलते, पर्दा मत कर, रिश्ते नहीं होंगे। हाँ, अगर मैं ये सब छोड़ के बैठ गई तो जब मेरी बच्ची का रिश्ता आएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, कैसा होगा, है ना। ऐसी बातें कर कर लोग जो है वो सीधे रास्ते से क्या करते हैं, रोकते हैं। अब ये लोगों ने क्या कहा कि अगर तुम पैरवी करोगे शुएब अलैहिस्सलाम की तो खसारे में होंगे। देखो बहनों, दुनिया जो है दुनिया जो है वो सगा बेटा है, और दीन जो है ना वो सौतेला बेटा है, और दीन के साथ हमेशा ये सौतेलापन करते ही करते हैं बहनों, है ना। आपने देखा होगा ये सौतेलापन बहुत करते हैं, है ना। यानी कि दुनिया सगा बेटा, उसका अच्छा केयर करेंगे, उसको बराबर से देखेंगे, उसको अच्छा देखेंगे, उसका केयर करेंगे, उसके लिए दुआएं करेंगे, फिक्रे करेंगे, मेहनतें करेंगे, कोशिशें करेंगे। और दीन जो है वो क्या होता है, सौतेला बेटा, उसके बारे में फिक्र ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं, उससे क्या करेंगे, उसका फायदा ही उठाएंगे, जब जरूरत है तो ले लो, जब जरूरत है तो छोड़ दो, है ना। उसको कैसा, सौतेले बेटे के साथ क्या होता है बहन, एक सगे बेटे के साथ कैसा रहती है औरत, और एक सौतेले बेटे के साथ कैसा रहते हैं, बस यही मामला है ना। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर तुम फॉलो करोगे, दीन पर रहोगे, तो तुम खसारे पर रहोगे। हालांकि सबको पता है कि दुनिया में अगर मैं ज्यादा रही तो मैं क्या हो जाऊंगी, खसारे पर हो जाऊंगी। और आखिरत में क्या है बहनों, अगर आखिरत के ऊपर रहूंगी, आखिरत की फिक्र, आखिरत के ऊपर मेरी नजर रहेगी, तो मैं क्या रहूंगी, फायदे में रहूंगी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात हमेशा हम क्या करें, याद रखें। अब जब ये लोग ने शुएब अलैहिस्सलाम के ऐसा कहा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखो यहाँ पे शुएब अलैहिस्सलाम नहीं आ रहे, अब कौन आ रहा है यहाँ पे, अल्लाह आ रहा है। अल्लाह ने क्या किया, फिर अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया, किससे, एक जलजले से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो क्या हो जाता है बहनों, वो फिर नहीं छोड़ता, है ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक अर्थक्वेक से, एक जलजले से, हाँ, इनको क्या किया, रोक दिया। यानी कि क्या हो रहा था बहनों, यानी कि जब
शुएब अलैहिस्सलाम उनको दावत दे रहे, हाँ, लोग कुछ लोग कबूल कर रहे, तो जो गुरूर वाले लोग थे, तकब्बुर वाले लोग थे, जब उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे किए, झूठे प्रोपेगेंडे किए, झूठी दावतें दिए, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पर क्या किया, जलजला लेकर आ गया, इनकी पकड़ कर ली। पहले क्या हुआ, हवाएं चली बहनों, फिर बादल आ गए, फिर ऐसी गूंज ऐसी आवाजें बहनों कि फिर ये लोग सब क्या हो गए, उसमें मारे गए। और ये सब होने से पहले ना बहनों, जो भी नबी होते हैं ना, उनको वार्निंग दी जाती है, यानी अल्लाह ताला जो है उनको वही कर देता है कि अपने नेक लोगों को लेकर वहां से क्या हो जाओ, हिजरत कर जाओ, है ना। यहाँ पर अभी इनकी पकड़ होने वाली है, यहाँ पर अजाब आने वाला है, अभी क्या करो, अपनी कौम के साथ चले जाओ। तो वैसे ही हुआ, शुएब अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ जो है वो चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमेशा सुन्नत है बहनों, जब भी कोई नबी हिजरत कर कर चले जाते हैं बहनों, सोच मतलब समझ लेना कि उस कौम की अभी क्या है, खराबी है, अब उस कौम की शामत है। जब तक नबी उस कौम में रहते हैं, वो कौम बाकी रहेगी। वो नबी जो होते हैं वो कौम की रूह होती है ना। नबी चले गए, रूह चले गई। अब क्या हुआ, ये लोग क्या हो गए, मुर्दा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह बहनों, वो जितने भी लोग जो इतने बड़े बड़े मतलब तकब्बुर वाले सरदार, पैसा, बिलियनर लोग, उनके सब जितना भी सब कुछ था, वो सब क्या हो गया, खंडर हो गया, तबाह और बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो है बहनों, क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे हो गए, उनके घरों में कैसे हो गए, घुटनों के बल गिर गए, यानी घुटनों के बल ये लोग सब थे, यानी उनको भागने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, दुनिया में झुक नहीं रहे थे, अल्लाह ने मौत के टाइम पे उनको कैसा कर दिया, अपने सामने झुका दिया। हाँ, तो देखो ना बहनों, ये हमने कारून अलैहिस्सलाम का सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी हमने सुना है ना कि कारून का खजाना, है ना। कारून जो था, ये आएगा इंशाल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का कजिन भी था, उनके ही फैमिली का था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस कारून को जो है बहुत नवाजा था, बहुत पैसा दिया था। फिर क्या हुआ बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, कहा कि पैसा खर्च करो, अल्लाह ने तुमको नवाजा है ना, तो उसको दो, गरीबों को दो, मदद करो। मगर उसने क्या कहा कि ये मुझे कैसे मिला, मेरे तरफ से, मेरे इल्म के तरफ से, है ना। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी क्या किया, कारून की पकड़ कर लिया। अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब बहनों, बहुत बहुत जो है अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा कैसा होता है कि सोचो, ये कारून का जो खजाना था बहनों, ये कितने ऊंटों पर सिर्फ उसकी चाबी होती थी बहनों। कभी हमारे कबर्ड्स की या ड्रॉर्स की चाबी होती है एक, हम लोग कभी एक चाबी के साथ दो तीन चाबियां अगर लटका देते हैं, और घर के बाहर जब खोलने का टाइम होता है तो इतना टाइम जाता है, कौन सी चाबी है ना, ये चाबी करो, वो चाबी करो, है ना। सोचो बहनों, जिसकी चाबियां इतनी ज्यादा, जिसको उठाने के लिए इतने लोग, तो सोचो बहनों उसका खजाना कितना होगा। मगर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो खजाना, वो माल उसके कुछ काम नहीं होता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कारून को जमीन में उसके माल के साथ क्या किया, धसा दिया। यानी वो पूरा, उसके पूरा वो जितना भी उसका माल था बहनों, हाँ, जितना भी उसका खजाना था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके साथ ही उसको क्या किया, जमीन में धसा दिया। ये बताते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखो बहनों, जब नेमत आती है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, फरमाबरदारी करना चाहिए। सिर्फ माल नहीं बहनों, कुछ भी जैसे ये लोगों के अंदर तकब्बुर था, राइट। तो हमारे को भी जब अल्लाह ताला अच्छी जगह पे हमारी शादियां हो जाती है, अच्छा शौहर मिल रहा है, अच्छा ससुराल है, बच्चे हैं, अच्छा घर है, गृहस्थी है, सब है हमारे पास, है ना। समझो एसी है, कार है, स्कूटर है, जो भी अल्लाह ताला ने सबकी सहूलत दिया है ना। इल्म से नवाजा है, किसी को स्किल दिया है, सलाहियत दिया है ना, लिखने के लिए हाथ दिए हैं। कितने लोग हैं बहनों, मुझे पता है एक बहन के बारे में जो हमारी क्लासेस में आती है बहनों, जो सुन नहीं सकती, दोनों कानों से वो माजूर है। और वो मुझे हमेशा बोलती है कि आपा, मैं अगर तुम्हारी क्लास में अगर आ भी जाऊं तो मैं क्या करूं, मुझे तुम ये बताओ। समझ में आ रहा है बहनों मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे बोल रही हूँ,
کریکٹ. اب میں جو بول رہی ہوں وہ سنے گی. اب جس کو سننے ہی نہیں ہو رہا ہے وہ کیا آ کے کرے گی ایسی کلاسز میں. وہ بولتی ہے کہ جب میں آتی بھی ہوں نا آپا تو میں صرف تمہارے اسکرین کو دیکھ سکتی ہوں, تم لوگ جو ہائی لائٹ کرتے ہو یا کچھ لکھ کر بتاتے ہو مجھے صرف اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے, باقی میں کچھ سن نہیں پاتی ہوں, تو میں کیسے کیا کروں. تو سوچو بہنوں, اللہ کا ہم جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے نا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دیے ہیں ہم اس پر کیا کرے, شکر کرے, اللہ کی فرما برداری کرے. کیسے شکر کرنا ہے بہنوں؟ ہاں, دل سے, زبان سے اور اپنے اعمال سے. کریکٹ ہے نا بہنوں؟ ہاں. اب سوچو بہنوں, اور مجھے میری سوچ بھی بدلنی ہے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں بڑے خاندان کی, میں بڑی جیٹھانی, میں بڑی, باقی سب چھوٹے, ہے نا. دیکھو بہنوں, جب میرے اندر یہ بڑائی آئے گی کہ میں سب سے بڑی, میں تو پتا ہے نا بہنوں, مجھے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, سب کے سامنے جھکا دے گا, سب کے سامنے گرا دے گا. جو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے, اپنی واہوائی کے لیے اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پست کر دے گا, اس کو ذلت دے گا بہنوں. اور جو اللہ کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر جو ہے وہ بلند کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اگر میں اللہ کا نام, اللہ کا ذکر اللہ کے لیے بلند کرتی ہوں, ہاں, اللہ کا نام ہر جگہ میں بلند کرتی ہوں, اس قرآن کے پیغام کو میں ہر جگہ بلند کرتی ہوں صرف اللہ کے لیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا دے گا, عزت دے گا, مرتبہ دے گا, بلندیوں پر اٹھائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر میں یہ سب کام, اگر میں اللہ کا ذکر, اللہ کے دین کا کام, اگر میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میری واہوائی ہو جائے, تاکہ لوگ میری تعریف کرے, تاکہ میں مشہور ہو جاؤں, فیمس ہو جاؤں, سب جگہ بولے ارے مبین کیا بیان کرتی ہے, واہ یہ وہ, ہے نا, میرا نام ہو, تو یاد رکھنا بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا کرے گا, پست کر دے گا, ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے بہنوں. جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے. اپنے اندر ہم کو کیا لانا ہے, عاجزی لانا ہے. کیا لانا ہے؟ عاجزی, ہمبلنس. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے نا بہنوں, ہاں, ہمارے نبی ایسے ہی تھے نا. وہ کیا مرتبے میں تھے, آسمانوں پر گئے تھے بہن, آسمانوں پر. آج ذرا سا وہ مشین جو ہے چندریان 3 مون پر لینڈ ہوا, پراؤڈ انڈین, کیا پراؤڈ سب جگہ اس کا چل رہا ہے. ہاں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, چاند تو پہلے آسمان پہ ہے, وہ 7 آسمانوں کے اوپر, ہاں, کہاں پر گئے تھے بہنوں, سدرۃ المنتہا, ایسی جگہ جہاں پر آج تک کوئی نہیں گئے, ایون جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے. کریکٹ. وہ مقام پر جا کر آئے ایسے معمولی اور سمپل کپڑوں میں, ہاں, اور کتنی ہمبلنس, کتنی عاجزی بہنوں, ہاں, کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ. الحمدللہ ہمارے اندر ویسا ہو, ہمارے اندر ویسا ہو, جس کی انگلی کے اشارے سے یہ جان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آج لوگ اس کو دیکھ کے کہہ رہے کہ ارے ہمارا وہ انسٹرومنٹ وہاں پہ پہنچ گیا, ہے نا, انسان نہیں, ایک مشین وہاں پہنچ گئی, اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے بہنوں. ہمارے نبی کے اللہ کے حکم سے, ہے نا, اللہ نے جب ان کو وہ بتا, چاند کو قدرت پاور دینے والا بھی اللہ ہے نا, اس انگلی کو طاقت دینے والا بھی اللہ. زمین پر تھے, مکے میں تھے, انگلی کے اشارے سے کیا ہو گیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ بلندیاں کب ملتی ہے بہنوں, یہ بلندیاں کب ملتی ہے, یہ درجے کب ملتے ہیں بہنوں, جب انسان کے اندر عاجزی ہو. ہر کام کس کے لیے کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے ہر کام بہنوں. صرف دیکھو دین کا تو ہم لوگ کرتے ہیں, نماز میں اللہ کے لیے پڑھتی ہوں, حج عمرہ میں اللہ کے لیے کرتی ہوں, قرآن میں اللہ کے لیے پڑھتی ہوں, زکوٰۃ خیرات میں اللہ کے لیے کرتی ہوں, ہے نا, ہمیشہ ہم لوگ پتہ ہے میں اللہ کے لیے کرتی ہوں. پر دنیا کے کام بھی میں اللہ کے لیے کروں, صرف اللہ کے لیے کروں. میں شوہر سے محبت کروں, اللہ کے لیے کروں. میں شوہر کا کیئر کر رہی ہوں, اللہ کے لیے کروں. پتہ ہے بہنوں, میرے کو لگتا ہے سب سے زیادہ نیکیاں ہم عورتیں شوہر سے کما سکتی ہے. شوہر سے مسکراؤ, شوہر سے باتیں کرو, شوہر کو دیکھو, شوہر کو ہنساؤ, شوہر سے گپے کرو, شوہر سے محبت کرو, سب کچھ کرو.
सब किस में आ रहा है, नेकियों में आ रहा है, इबादत में आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्या बड़पन, क्या तकब्बुर, क्या मैं ऐसी मैं वैसी, नहीं बहनों। अपने शौहर को हमेशा अपने साथ लेके चलो। मुझे तो मजा आता है, पता है बहनों, कि मुझे पता है ये सब नेकियां, ये सब सवाब है। खुश रखो ना, हंसी मजाक करो, खेलो कूदो, है ना, बच्चों के साथ, शौहर के साथ एकदम मुस्कुराते रहो, खुश रहो। ये सब क्या है बहनों? इबादत है। समझ में आ रहा है? ये सब नेकियां है। ये सब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब क्या है? इबादत में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने ज्यादा नेकियां हम कर सकते हैं। क्या गुस्सा लेके जाएंगे, क्या जो है झगड़ा लेके जाएंगे, क्या हम जो है वो कता रहमी लेके जाएंगे, है ना। इससे अच्छा क्या है? सुलह रहमी करते रहे, सबको माफ करते रहे, दरगुजर करते रहे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो दर्जे पर पहुंचे तो यही बात थी ना बहनों, कि जो उन पर जुल्म करता था वो उसको माफ करते थे, जो उनको देने से महरूम रखता था वो उसको अता करते थे, है ना। करेक्ट है ना बहनों? जो उनको देने से महरूम रखता वो उसको देते थे, और जो उन पर जुल्म करता था वो उसको क्या करते थे? माफ करते थे। तो अगर हम भी ये सुन्नतें हमारे अंदर लाएंगे ना बहनों, तो हमारा भी क्या होगा? दर्जे बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे अंदर क्या ना हो? तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो, आजिजी हो, हम्बलनेस हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखो बहनों, अगर हक पर रहोगे तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी आएगी, है ना। यहाँ पे देखो शुएब अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। शुएब अलैहिस्सलाम के जो लोग थे, जो तकब्बुर लोग थे, वो कह रहे इनकी पैरवी मत करो, खसारे में रहोगे। अल्लाह ने मामला क्या कर दिया? निपटा दिया। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आ रहा है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिए, शुएब अलैहिस्सलाम ने बदला लिए, इंतकाम लिए, ऐसा बोले वैसा बोले, नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। डायरेक्ट अल्लाह ने सब कुछ कर लिया। तो हम भी क्या करें? हक पर रहे, सबर करे, बर्दाश्त करे, किसी का जवाब ना दे, किसी को कुछ बोलते ना, कुछ भी इनका दिल मत तोड़े। हम याद रखना बहनों, सूरज जो है अपना काम कर रहा है, सन जो है अपना काम कर रहा है, करेक्ट है ना। वो बराबर से वो बोलते ना उगता है, वो राइज होता है, वो बराबर से गुरूब होता है, वो सनराइज एंड सनसेट बराबर होता है। उसको कोई पड़ी ही नहीं है। कोई कुछ करे, कितने लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कितने लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं बहनों उसके साथ में। कोई इसको बुरा भला कह रहा है, कोई उसको लानत कर रहा है, कोई कुछ भी बोले, है ना। गर्मी हो गई है, ये सूरज क्यों ऐसा है, क्या क्या लोग बोलते हैं, करेक्ट। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपना काम करने का कर ही रहा है। और सूरज पर थूकने से सूरज का कुछ नहीं जाएगा, वो थूक हमारे ऊपर ही आएगा, करेक्ट है ना। तो हम भी हमारा जो दीन का काम है, दुनिया का काम है, वो करते रहे बहनों। हमको किसी से क्या लेना देना, हम हमारा काम करते रहे। अगर लोग हमारे पीछे हमारे आगे बातें करते हैं, गीबत करते हैं, ताने मारते हैं, चुगलियां करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, कुछ भी करते हैं बहनों, हम क्या करें? सब्र करें, बर्दाश्त करें, माफ करें। उसका मामला अल्लाह की तरफ सुपुर्द कर दे। अल्लाह ताला जो है वो हमारा क्या है? मुहाफिज है। वो हमारी क्या करेगा? हिफाजत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया जलजले से, और वो उनके घरों में क्या हो गए? घुटनों के बल हो गए। ऐसे लोग जो हमारा बुरा चाहेंगे, हमारा बुरा बोलेंगे ना बहनों, अल्लाह ताला उनको दुनिया में हमारे सामने घुटनों के बल लाके खड़ा कर देगा। समझ में आ रहा है? हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम उनके साथ क्या करेंगे? अच्छे अखलाक पेश करेंगे। और वो लोग जिन्होंने, अब नेक्स्ट आयत पर आ जाती हूँ, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम की, गोया के वो कैसे थे बहनों? टर्न करती हूँ पेज। नहीं रहते थे वो उसमें, यानी कि वो ऐसे थे गोया के वो रहते ही नहीं थे उसमें, वो शहर में रहते ही नहीं थे बहनों। अल्लाह ने उस शहर को कैसा कर दिया? खंडर कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया, जैसे कि वो शहर कभी पहले से था ही नहीं। जो भी हमारे खिलाफ रहेगा, इस्लाम के खिलाफ रहेगा, दीन के खिलाफ रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी ऐसी पकड़ करेगा। समझ में आ रहा है? हद से बढ़ने वालों का अंजाम क्या होगा? बहुत ही बुरा रहेगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। हमको ताने नहीं मारना है,
हमको नहीं बोलना है कि अरे देखना इनका क्या होएगा, है ना, देखना अल्लाह इनको ऐसा करेगा वैसा करेगा। हम लोग तो पहले से ही पूरे जस्टिफिकेशन वहां दे देते बहनों। नहीं, हमको नहीं बोलना है ना, हमको अल्लाह के ऊपर उसका मामला छोड़ना है। हाँ, हमको जो है वो क्या करना है, अपने दीन पर रहना है। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम को, गोया के वो ही क्या थे बहनों, खसारे में थे। अल्लाह सुब्हाना ताला यही आयत को ऐसा भी कह सकता था कि वो लोग जिन्होंने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम को, वो यहाँ रहते ही नहीं थे और वो खसारे में थे, है ना। मगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने 2 बार इस जुमले को लाया, इस आयत को लाया बहनों, कि वो लोग जिन्होंने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम की, यहाँ पर भी है और देखो यहाँ पर भी है बहनों, यहाँ पर भी देखो, वो लोग जिन्होंने झुटलाया शुएब अलैहिस्सलाम को, यानी बार बार कहा जा रहा है कि जो भी नबियों को झुटलाते बहनों, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है, वो बर्बाद हो जाते हैं, गोया कि कभी थे ही नहीं। वो ही है जो दोनों जहां में क्या होंगे, खसारे उठाने वाले रहेंगे। तो हमको इससे क्या सबक सीखना है बहनों, कि हम हमारे नबी की क्या करेंगे, पैरवी करेंगे। हाँ, उनको कभी हम क्या नहीं करेंगे, झुटलाएंगे नहीं, बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेंगे। इंशाअल्लाह। कभी भी बहनों याद रखना कि हम जो है ना, वो कभी भी क्या ना करे, हद से आगे ना बढ़े। हाँ, खुद नहीं, कि कितने बार होता है कि हम दूसरों को रोकते हैं बहनों, हाँ, तो हम दूसरों को भी क्या ना करें, हम दूसरों को नहीं रोकेंगे। हाँ, और एक बात मैं बता रही थी बहनों, कि हमको कभी भी क्या करना है, शुक्रगुजार बंदा बनना है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो और एक बात याद रखे बहनों, कि अगर हमको नेमतें मिलती है, हाँ, हमको नेमतें मिलती है, शादी हुई, बच्चा हुआ, घर गृहस्थी सब अच्छा चल रहा है ना, और बहनों इतनी सारी नेमतें है ना, आंखों की नेमत है ना, आजाओं की नेमत, अकल दिया अल्लाह ने, यानी कि सब गिन लो बहनों, जितने भी आंखों से लेके जितने सब कुछ दिख रहे हैं, अल्लाह ने सब हमको क्या दिया, नेमतें दिया, है ना। ईमान की नेमत, कुरान की नेमत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत, है ना, सब नेमत दे दिया अल्लाह ने हमको। ऑक्सीजन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सूरज चांद सितारे सब कुछ दे रहा है। तो हमको ये सब नेमत देखकर शुक्र करना है, करेक्ट, दिल से, जुबान से, अमाल से। तो अगर मैं शुक्र करती हूँ, फरमाबरदारी करती हूँ, तो मैं नजात पालूंगी। हाँ, और अगर मैं नाशुक्रीपन करती हूँ, अगर मैं नाशुक्रीपन करती हूँ, ये सब देने के बाद भी सुबह उठ के बस यही बातें, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहां दर्द है, मेरे तो जिंदगी ऐसी, मेरा शौहर ऐसा, मेरा घराना ऐसा, मेरे को तो ऐसा नहीं मिला, मेरी शादी वहां क्यों नहीं हुई, मेरे को ऐसे बच्चे क्यों हुए, है ना, अक्खा टाइम बहनों शिकायतें शिकायतें शिकायतें, नाशुक्री, है ना, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तो अगर कोई बंदा नाशुक्रा रहेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ऊपर क्या करता है, शैतान को मुसल्लत कर देता है। नाउज़बिल्लाह बहनों, याद रखे इस बात, कि अगर हम अल्लाह की नेमत को पाने के बाद नाशुक्री करते हैं, तो शैतान उस पर मुसल्लत कर देता है। देखे होंगे बहनों, पैसा नहीं होता, फिर अल्लाह ताला उनको दौलत से नवाजता है, फिर वो दौलत आने के बाद क्या होते हैं बहनों, इतने उसमें मदहोश हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादी में ऐसे ऐसे काम है, ऐसे ऐसी नाफरमानियां, हाँ, नाशुक्रापन ही है ना, कि अल्लाह ने दौलत दी तो वैसे ही गुजारो ना, जैसे कि हक है वैसे ही खर्च करो ना। फिर क्या करते हैं बहनों, उसी तरह वक्त देता है, वक्त को सही से इस्तेमाल नहीं करते, औलाद देता है, औलाद को सही दीन पर नहीं लाते, है ना। तो बहनों अगर नेमत मिलने के बाद अगर उसको सही से नहीं इस्तेमाल करते, खर्च करते, नाशुक्रीपन करते, शादियों में हम लोग क्या करते, इसराफ करते, है ना, उसको उड़ाते, फालतू चीजों में खर्च करते, तो अल्लाह भी क्या करता है बहनों, ऐसे बंदों पर शैतान को मुसल्लत कर देता है। फिर देखना वो शादियों में बैंड बाजा भी आ जाएगा, गाने भी आ जाएगा, म्यूजिक भी आ जाएगा, सास भी ठुमके लगाती होगी, जवाई भी कुछ तो कुछ करता रहेगा, सब गलत कामें होते चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरे गलत कामें होते चले जाएंगे। और मैंने तो देखी हूँ बहनों, ऐसे शादियों के एक्सपीरियंसेस देखी हूँ, वो शादियां कैसी नाकाम हुई है, कैसे झगड़े हुए, कैसे फसादे हुए, कैसे नाकाम शादियां, कहीं बच्चा नहीं है तो कहीं झगड़े हैं, कहीं फसादे हैं, कहीं मियाँ बीवी की बनती नहीं है, सब हो रहा है बहनों सोसाइटी में। तो जब अल्लाह को नाराज करके शादियां करेंगे, तो क्या समझ में आ रहा है बहनों, कि अल्लाह राजी हो जाएगा वो रिश्ते से, है ना। क्या क्या होता है हम सब जानते हैं।
تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جب نعمت مل رہی ہے بہنوں تو اس کا شکر کرے, اس کی فرما برداری کرے, اس کو صحیح سے لے کے چلے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہی ہوں؟ یعنی کہ وہاں پر ہم کیا کریں, نافرمانی نہ کرے, ناشکری کے کامیں نہ کرے. الحمدللہ. اس کے بعد کیا ہوا بہنوں, وہاں پر آ جاتے کہ گویا کہ وہ لوگ تھے ہی نہیں, اور گویا کی وہی لوگ کیا ہوئے, خسارہ اٹھانے والے, یعنی وہی کیا ہوئے, نقصان اٹھانے والے. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں. پھر شعیب علیہ السلام, دیکھو بہنوں وہ کچھ بھی ہو بہنوں, وہ کون ہے اس امت کے, ہاں کون ہے امت کے, بولتے نا دائی, اس امت کے خیر خواہ. ہاں درد تو ہوگا نا بہنوں, ماں کیسی بھی ہو, جب بچے کو کچھ ہوتا ہے تو ماں افسوس تو کرتی ہے نا. اسی طرح بہنوں یہاں پر شعیب علیہ السلام ان کی طرف جو ہے انہوں نے پہلے کیا کرے, اپنے چہرے کو he turned from them, یعنی وہاں سے وہ کیا کرے, اپنے منہ کو پھیرے, اور انہوں نے کہا اے میری قوم, بے شک میں نے تمہیں پیغام, یعنی کہ تمہیں پہنچا دیا میرے پیغام, میرے رب کے پیغام کو تم کو پہنچا دیا. میں نے تمہارے کو بہت ساری نصیحتیں کی, تمہارا خیر خواہ تھا, ہاں اتنا سب کچھ کہہ دیا. یعنی نبی کا دکھ درد بتایا جا رہا ہے. دل میں درد تو ہوگا ہی نا بہنوں, کچھ بھی ہو جائے, ہے نا. یعنی کہ پتا ہے بہنوں کی, دیکھو نبیوں کو وہ باتیں پتا ہے جو ہم کو نہیں پتا, کریکٹ. ابھی نبی کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کا حال, مر تو گئے, لاشیں پڑی ہے, مگر پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہنوں. ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ بہنوں, جب سے وہ عذاب شروع ہوا نا بہنوں, یہ جو عذاب ہے یہ تا قیامت تک عذاب ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہی ہوں؟ یعنی کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیسا ہے, مسلسل ہے بہنوں, اور وہ بہت ہی برا ہے. یہ دنیا کا عذاب نہیں ہے بہنوں, یہ آخرت کا, یہ وہاں کا جہنم کا عذاب ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یعنی برزخ کا عالم دیکھو, قبر کا عالم دیکھو, یا اس کے بعد دیکھو ایسے لوگ جو نبیوں کے نافرمان تھے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان تھے, جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے توحید کو, اللہ کی باتوں کو, ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے بہنوں. یعنی موت سے لے کے پورا, یعنی کہ لامحدود بہنوں, میں کبھی نہیں کہہ سکتی کہ ہاں یہ بچ جائیں گے, ہاں یہ جنت چلے جائیں گے, نہیں, کیونکہ یہ ایمان سے خالی گئے بہنوں. ہاں سوچو بہنوں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین آمین آمین. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, یا اللہ کلمے والی موت نصیب عطا کر یا اللہ. کیونکہ ایسے لوگ جو کلمے سے جا رہے بہنوں, ایسے عذاب میں جا رہے, ان کو کبھی جو ہے وہ راحت نہیں مل سکتی. ان کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کا کیا ہے بہنوں, برزخ کا عالم, قبر کا عالم, ہر عالم میں صرف اور صرف ان کو کیا ہے, عذاب ہی عذاب. تو کیا وہ نبی جو ہے وہ افسوس نہیں کریں گے؟ ہاں کیا وہ مون, یعنی کہ وہ کتنا بھی کچھ بھی بولے بہنوں, دل میں درد تو ہوگا نا. تو اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبیوں کے اندر کیسا ہوتا ہے نا, وہ کیا کہہ رہے اپنی قوم کو کہ میں نے تو تم کو پورا پیغام پہنچا دیا, کتنی نصیحتیں کی, کیسے میں کیا کروں, کیسے میں افسوس کروں ایسی قوم پر جو کیا ہے, انکاری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو ہم کو بھی کیا ہونا ہے بہنوں, ہماری فیملی میں ہمدرد ہونا ہے, سیریس رہنا ہے. یعنی دین کے کام کو ہنسی مذاق کی طور پہ نہیں لینا ہے. ہاں چلے گا, چھوڑ دے نماز, آج چلے گا, تو یہ کر لے, تو وہ کر لے, ہاں چلے گا, آج تو پردہ مت کر, چلے گا, آج رشتے کا آ سکتا ہے, آج تو ہٹا دے تیرے سر سے پردہ, یہ رشتہ ہو سکتا ہے نا. ایسی حرکتیں ہم بھی خود بھی نہ کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی نہ دے, نہ تانے مارے. دیکھو یہاں پہ نبی جو ہے وہ تانے نہیں مار رہا ہے سب کو, اپنے ایمان والوں کو بول سکتے تھے نا شعیب علیہ السلام کہ دیکھو دیکھو کیا حال ہوا, نبی میرے کو جھٹلایا نا, دیکھو کیسا ہوا. ایسا نہیں بتا رہے بہنوں, ہاں کر سکتے تھے نا, وہ بھی بتا سکتے تھے کہ دیکھو کیا ہوا ہے نا. مگر یہاں پر یہاں پہ کیا دکھائی دے رہا ہے بہنوں, کہ وہ کتنے ہمدرد تھے, کتنی عاجزی ہے ان کے اندر, کوئی تانے نہیں, کوئی تکبر نہیں, کچھ نہیں بہنوں, ہے نا. الٹا وہ کیسے تھے بہنوں, بہت ہی نرم دل. تو ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہو بہنوں, ہم بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے, ہے نا. ہم بھی کیسے بنے, ہمدرد بنے. اور یہاں پہ ہمارا جو رب ہے نا بہنوں, ہاں جو ہمارا پالنے والا ہے, کیا وہ پارٹ ٹائم پالتا ہے کہ فل ٹائم پالتا ہے؟ کیا ہمارا رب ہم کو فل ٹائم دیکھتا ہے کہ پارٹ ٹائم دیکھتا ہے بہنوں؟ کیا میرا اللہ مجھے ہر وقت
ہر وقت میرا خیال رکھ کے میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے کہ پارٹ ٹائم کرتا ہے بہنوں. میرے نبی جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فل ٹائم جاب کر کے گئے, کیا پارٹ ٹائم جاب کر کے گئے, کہ کبھی دعوت کا کام کر رہے کبھی نہیں کر رہے, کبھی افسوس کر رہے کبھی نہیں کر رہے, کبھی فکر کر رہے کبھی نہیں کر رہے. نہیں نا بہنوں, ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فل ٹائم جاب کرتے ہیں, ہے نا. ہمارا رب فل ٹائم ہمارا رب ہے, ہمارے نبی فل ٹائم کر رہے تھے بہنوں, فل ٹائم. یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے محنتیں کرے, مشقتیں کرے, ہاں ہمیشہ ہمارے لیے فل ٹائم دعا کرے, ہاں محنتیں کرے. تو ہم بھی بہنوں فل ٹائم جان لگا دے, فل ٹائم ہم بھی ہمارا جو صلاحیت اللہ نے ہم کو دی, وقت کا, جان کا, ہاں ہر چیز ہم لگا دے. مطلب گھر کے کاموں کو, دنیا کے کاموں کو روکنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے بہنوں. گھر کے کام کرنا بھی کیا ہے, عبادت ہے. کتنے لوگ جو ہے وہ پری رمضان جو ہے وہ تیاریاں کر لیتے, بنا کے رکھ لو, یہ بنا کے رکھ لو, ہے نا. ہم سب کرتے ہیں بہنوں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے, کائے کو لیے ہم لوگ کوکنگ میں ٹائم ویسٹ کرنا, سب لوگ پہلے ہی کر کے رکھ لو. مگر بہنوں اگر میں رمضان کے مہینے میں کوکنگ کرتی ہوں تو میرا وہ کوکنگ کرنا بھی کیا ہے, عبادت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یعنی کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہی ہوں میں, وہ کام بھی اگر میں اللہ کے لیے کرتی ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں, ہاں میرے گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے کرتی ہوں, ذکر کرتے ہوئے کرتی ہوں, قرآن کلاسز کو سنتے ہوئے کرتی ہوں, تو میرا پکانا, میرا گھر کا کام کرنا, میرا بچوں کو دھلانا, میرے بچوں سے محبت کرنا, میرا چلنا پھرنا سب کیا ہو جائے گا بہنوں, عبادت ہو جائے گا. تو ہم بھی ہماری بندگی جو ہے وہ کیسے کرے, فل ٹائم کرے. ہمارا دعوت کا کام ایسا نہ ہو کہ جب دل کر رہا ہے کرے, جب دل کر رہا ہے نہ کرے. نہیں, ہم بھی کیسے کرے, ہمیشہ کرے, پوری کوشش کرے بہنوں. انشاءاللہ تبھی ہم کیا ہوں گے, دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے. کب موت آئے گی پتا نہیں, ہے نا. بہت مختصر زندگی ملی ہے بہنوں, بہت کم وقت ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہر لمحے کی فکر کرنے والا بنا دے, کم سونے والا, کم کھانے والا, کم بولنے والا, کم لوگوں میں بیٹھنے والوں میں سے بنا دے. ہم کو بہت زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والوں میں سے بنا دے, خوب عبادت کرنے والوں میں سے بنا دے. ہمیشہ ہم اللہ کو ذکر کرتے رہے, اللہ کو یاد کرتے رہے, اللہ کا کام کرتے رہے. اس حالت میں موت آئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے, ہمارے اللہ تعالی ہم سے راضی رہے, ہم اللہ سے راضی رہے, ہم اللہ کے دین کا پورا حق ادا کر کے جائے. آمین آمین آمین. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی قبول فرما. یا اللہ ہم کو بھی بہترین بولنے والوں میں سے بنا. یا اللہ ہم بھی خطیب, بہت اچھا خطیب, بہت اچھے اسپیکر رہے. اللہ ہماری زبان کو فصیح کر دے. ہم کو نہیں آتا اللہ دعوت کا کام کرنے, یا اللہ تو ہم کو علم سے نواز دے. یا اللہ ہمارے اندر نیتیں بدل جاتی ہے اللہ, بار بار اس نیت کو بہت خرابی آ جاتی ہے اللہ. ہر کام میں ہر نیت کو اللہ تو درست کر دے. یا اللہ ہر کام تیرے لیے ہو, یا اللہ تیری رضا کے لیے ہو. یا اللہ ہم کو یا اللہ نیک بندوں میں, تیرے مقرب بندوں میں یا اللہ ہم کو بنا دے, متقیوں بندوں میں بنا دے. یا اللہ مومن بندوں میں بنا دے. یا اللہ ان بندوں میں بنا دے جو جنتی ہو, جنت فردوس کے حقدار بنا دے. آمین آمین آمین. یہاں تک ہمارا سبق تھا بہنوں, ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں. ہاں اگر دونوں جہاں کی ہم کو کامیابی سے, عزت سے نواز دے. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہنوں ہمارے 3 چینلز ہیں, یوٹیوب پر ہے, انسٹاگرام اردو, انسٹاگرام انگلش ہے. بہنوں پلیز آپ لوگ, میری اتنی سی ریکویسٹ ہے, مدد کرو کہ آپ لوگ پلیز ان چینلز کو سبسکرائب کرے, اس کو پلیز شیئر کرے. آپ لوگ جتنوں کو جانتے ہیں اتنوں کو کہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرے. کچھ بھی نہیں کرنا, صرف ایک بٹن دبانا ہے بہنوں. کچھ نہیں جاتا, کچھ نہیں آتا, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. پر بہنوں جتنا ہمارے چینل, یہ جو انسٹاگرام اردو, انگلش اور
अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस का यूट्यूब चैनल जितना फैलेगा बहनों उतना हमारा दीन का काम फैलेगा, और आप भी उसमें हिस्सा लगाओगे, है ना। आपके लिए भी ये सवाब है, आपके लिए भी सदका जारिया है बहनों। प्लीज मेरी दरख्वास्त है, अगर आप ऐसे कोई ग्रुप्स में है बहनों, आप लोग जितने भी फैमिली ग्रुप्स में हैं, आप लोग जहाँ कहीं भी है बहनों, प्लीज आपके जितने भी आप जानते हैं, आपके स्टेटस है, आप लोग सब जगह इस चीज को डाल दे। मैंने चैट पर भी डाल दिया है बहनों, हमारे दीन में हमारी मदद करे। अल्लाह सुब्हानो ताला आपको इसका जज़ाए खैर देगा। आमीन आमीन आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।